କେମିତି ୱେଲକମ୍ ଟୁ माय यूट्यूब चैनल एवं पीजी नेट एवं एसएसपी एग्जाम जो सर्ट क्वेश्चन आलोचना करुली ए आलोचना करवा चर्चा गीतिका नाथ साहित्य सारणा साहित्य किसी सर्ट क्वेश्चन। चर्चा गीतिकार संग्राहक किए? चर्चा गीतिकार संग्राहक होउचंती महापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 2, महापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री केउं राज्यर लोक? महापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री बंगाला राज्यर लोक। क्वेश्चन नंबर 3, महापाध्याय चर्चा गीतिका गुड़िक केउठुरु संग्रह करथिले? महापाध्याय चर्चा गीतिका गुड़िक नेपाल दरबार संग्रह करथिले। क्वेश्चन नंबर 4, चर्चा गीतिकार मूल अर्थ कौन? चर्चा गीतिकार मूल अर्थ होउची आचरण बा जहा उचित कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चर्चा गीतिका गुड़िक किए हजार बछरे पुराण बंगला भाषार बौद्धगान और दोहा नाम नामित करिसेंती? हरप्रसाद शास्त्री चर्चा गीतिका गुड़िक हजार बछरे पुराण बंगला भाषी बौद्धगान और दोहा नाम नामित करिसेंती? क्वेश्चन नंबर 6, चर्चा गीतिका गुड़िक आसामी भाषार रचनावली किए मत प्रदान करथिले? चर्चा गीतिका गुड़िक आसामी भाषार रचनावली बिरंची कुमार भूया मत प्रदान करथिले? क्वेश्चन नंबर 7, चर्चा गीतिका गुड़िक बिहारी भाषार रचनावली किए मत प्रदान करथिले? चर्चा गीतिका गुड़िक बिहारी भाषार रचनावली राहुल संस्कृतायन मत प्रदान करथिले? क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा गीतिका गुड़िक मैथिली भाषार रचनावली किए मत प्रदान करथिले? चर्चा गीतिका गुड़िक मैथिली भाषार रचनावली अध्यापक जयकांत मिश्र मत प्रदान करथिले? क्वेश्चन नंबर 9, चर्चा गीतिका गुड़िक ओडिया भाषार रचनावली किए मत प्रदान करथिले? चर्चा गीतिका गुड़िक ओडिया भाषार रचनावली गोपाल चंद्र प्रहराज मत दियंती? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृत रे चर्चा गीतिकार केउं भाषार रचना? प्रकृत रे चर्चा गीतिका पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषार रचना? क्वेश्चन नंबर 11, चर्चा गीतिकार भाषा को किए प्राचीन बा प्रथम ओडिया भाषार मान्यता देइछंती? चर्चा गीतिकार भाषा को करुणाकर प्राचीन बा प्रथम ओडिया भाषार मान्यता देइछंती? क्वेश्चन नंबर 12, चर्चा पद को नहीं किए डिलेट संदर्भ प्रस्तुत करछंती? चर्चा पद को नहीं करुणाकर डिलेट संदर्भ प्रस्तुत करछंती? करुणाकर डिलेट संदर्भर नाम कौन? करुणाकर डिलेट संदर्भर नाम होची आश्चर्य चर्चा चर्चा। नेक्स्ट, करुणाकर डिलेट संदर्भर नाम होची आश्चर्य चर्चा चर्चा। नेक्स्ट, चर्चा पद गुड़िक केउं चेतनामूलक रचना? चर्चा पद गुड़िक धर्मीय चेतनामूलक रचना। नेक्स्ट, चर्चा पद गुड़िक केउं धर्म दर्शन प्रतिफलित होइछि? चर्चा पद गुड़िक बौद्ध धर्म दर्शन प्रतिफलित होइछि? क्वेश्चन नंबर 16, चर्चा गीतिकार भाषा को केउं भाषा कहुए? चर्चा गीतिकार भाषा को संधा भाषा कहुए? संधा भाषार अर्थ कौन? संधा भाषार अर्थ होची संधा भाषा को सांकेतिक भाषा बा अभिप्रायिक भाषा बा ठार भाषा भाव ग्रहण करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चर्चा गीतिकार केतोटी सिद्ध साधक रहिछंती? चर्चा गीतिकार 84टी सिद्ध साधक रहिछंती? क्वेश्चन नंबर 19, चर्चा गीति केबे प्रकाशित हुए? चर्चा गीति 1916 ख्रीष्टाब्द प्रकाशित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बंगला विख्यात पंडित महापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा केउं आनुकूल्य चर्चा गीति प्रकाशित होइतिला?
ବଙ୍ଗଳାର ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ମହାପାଦେୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚର୍ଯା ଗୀତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 21। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ 4ଗୋଟି ପୋଥି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 50ଟି ଗୀତି ସମ୍ବଳିତ ଚର୍ଯା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ, ହରପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, କାହ୍ନୁବାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଓ ଡାକାର୍ଣ୍ଣବ ଆଦି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓ କେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ଦରବାରର ପୋଥିଶାଳାରୁ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥିଲେ? 1907 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନେପାଳ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 23। କେତୋଟି ଗୀତ ଲୁଇପାଦ, କାହ୍ନୁପାଦ, ସରୋଜପାଦ ପ୍ରମୁଖ 23 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? 50ଟି ଗୀତ ଲୁଇପାଦ, କାହ୍ନୁପାଦ, ସରୋଜପାଦଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ 23 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24। ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦଟି ଚର୍ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାର, ଗତି, ମାର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 50ଗୋଟି ଗୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? 50ଗୋଟି ଗୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନାମ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ? ମହାପାଦେୟ ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମକୁ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 30। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ନିଜର ସଂଯୁକ୍ତରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ବାଂଲା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଏକମ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ଓ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 31। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରର ରଚୟିତା କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁନିଦତ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 32। କେଉଁ ତାଲିକାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର ରଚୟିତା ମୁନିଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ଡେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର ରଚୟିତା ମୁନିଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର ବିତ୍ ଅନୁବାଦକ କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର ବିତ୍ ତିବ୍ବତୀୟ ଅନୁବାଦକ ହେଉଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ ମୁନିଦତ୍ତ ଟୀକାକାରର ନାମ କ'ଣ? ମୁନିଦତ୍ତ ଟୀକାକାରର ନାମ ଚର୍ଯା ଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 35। 1956 ତିବ୍ବତୀୟ ଅନୁବାଦର ଅନୁସରଣରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି ଓ ଶାନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପାଦନାରେ କେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1956 ତିବ୍ବତୀୟ ଅନୁବାଦର ଅନୁସରଣରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି ଓ ଶାନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପାଦନାରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକୋଷ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 36। ଚର୍ଯା ଗୀତିକୋଷ ପୋଥିର ଶେଷ କେତୋଟି ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା? ଚର୍ଯା ଗୀତିକୋଷ ପୋଥିର ଶେଷ 6ଟି ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଚର୍ଯା ଗୀତିକୋଷର କେତୋଟି ଅଂଶ ଅଭାବ ଥିଲା?
ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷରେ 3.5 ଗୀତି 123ର କିଛି ଅଂଶ ଅଭାବ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38। କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷ ଅନୁବାଦଟିର ଅଭାବ ଦୂର କରିଥିଲେ? ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ବାଗ୍ଚୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷ ଅନୁବାଦଟିର ଅଭାବ ଦୂର କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର କେଉଁ କେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦ ଆଚରଣ ବିଧି ବା ଆଚାର ପାଳନ, ବ୍ରତ ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆଦି ଆଲୋଚ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ନେକ୍ସଟ ଚର୍ଯ୍ୟା 2ରେ କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦକୁ ଆଚରଣ ବା ଆଚରଣ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟା 2ରେ କୁକୁରିପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦକୁ ଆଚରଣ ବା ଆଚାର ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41। ଭାରତରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୁପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନେପାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ବୋଲି କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି? ଭାରତରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୁପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନେପାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ବୋଲି ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42। ନେପାଳରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ ବା ଆବିଷ୍କୃତ ରୂପ ହେଉଛି ଚଚା? ନେପାଳରେ ନେୱାରୀ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ ବା ବିକୃତ ରୂପ ହେଉଛି ଚଚା। ନେୱାରୀ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ କ'ଣ? ନେୱାରୀ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ ଚଚା। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କର ବ୍ରତାଚରଣ ବା ଗୃହ୍ୟ ସାଧନାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କର ବ୍ରତାଚରଣ ବା ଗୃହ୍ୟ ସାଧନାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ କେହି କେଉଁ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ କେହି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗାନଗୁଲି ବୈଷ୍ଣବ ଦେର କୀର୍ତ୍ତନର ମତ ଗାନରେ ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନାମକରଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଓ ଦୋହା କୋଷରେ ସମର୍ଥିତ? ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନାମକରଣ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଓ ଦୋହା କୋଷରେ ସମର୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ନିଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ପାଠାନ୍ତର ସହିତ କେଉଁ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ନିଜର ସମ୍ପାଦନାରେ ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ପାଠାନ୍ତର ସହିତ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସଘନ ଗୀତି କବିତା ହୋଇଥିବା ଏକ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନ କହି କ'ଣ ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସଘନ ଗୀତି କବିତା ହୋଇଥିବା ଏହାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନ କହି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50। କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବା ରଖିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ତାରାପଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ
ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପାଦିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକୋଷର ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ପଦାବଳୀ। ନେକ୍ସଟ ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂକଳିତ ଗୀତିର ନାମ। ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂକଳିତ ଗୀତିର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତ କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଦ କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତି ପଦବୀ ବା 10 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 54। ଚର୍ଯ୍ୟା 43 କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଚର୍ଯ୍ୟା 43 ତ୍ରିପାଦ ବା 6 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଚର୍ଯ୍ୟା 11 ଓ 12 କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଚର୍ଯ୍ୟା 11 ଓ 12 ଷଟ୍ପଦୀ ବା 12 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କେତେ ପଦୀ ବିଶିଷ୍ଟ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ସପ୍ତପଦୀ ବା 14 ଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍କ କିଏ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ହେଲା ଧ୍ରୁବପଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୀତିରେ କେଉଁ ପଦଟି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୀତିରେ ଯେଉଁ ପଦ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ ତାକୁ ଧ୍ରୁବପଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଯ୍ୟାର କେଉଁ କେଉଁ ପଂକ୍ତିକୁ ଏକମ ପଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଏକମ ଓ 2 ପଂକ୍ତିକୁ ଏକମ ପଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଚର୍ଯ୍ୟାର କେଉଁ କେଉଁ ପଂକ୍ତିକୁ ଧ୍ରୁବପଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଚର୍ଯ୍ୟାର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତିକୁ ଧ୍ରୁବପଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର କେଉଁ ଟୀକାରେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତି ଦ୍ୱୟକୁ ଧ୍ରୁବପଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତି ଦ୍ୱୟକୁ ଧ୍ରୁବପଦ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଶବରୀପାଙ୍କ କେଉଁ 2ଟି ଗୀତିରେ ଏକାଧିକ 12 ଭଣିତାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଶବରୀପାଙ୍କ 28 ଓ 50 ଗୀତିରେ ଏକାଧିକ 12 ଭଣିତାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 63। ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ସର୍ବାଧିକ? ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭଣଇ, ଭଣ, ଭଣତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବାଧିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 64। ଚର୍ଯ୍ୟା 18ରେ ଭଣିତା ସୂଚକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ପଦକର୍ତ୍ତା କାହ୍ନୁପାଦ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଚର୍ଯ୍ୟା 18ରେ ଭଣିତା ସୂଚକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କାହ୍ନୁ ଶବ୍ଦରୁ ପଦକର୍ତ୍ତା କାହ୍ନୁପାଦ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 65। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ ଅଧିକ କ'ଣ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଥାଏ? ଆଧୁନିକ କାଳରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ କବିତ୍ୱ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 66। 23 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? 23 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହ୍ନୁପାଦ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 13ଟି ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପାଦ। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 13। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ତଳକୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଭୁସୁକୁପାଦ। ଭୁସୁକୁପାଦ କେତୋଟି ଗୀତି ରଚୟିତା? ଭୁସୁକୁପାଦ 8ଟି ଗୀତି ରଚୟିତା। ଲୁଇପାଦ ଓ ଶବରୀପାଦ କେତୋଟି ଗୀତି ରଚନା? ଲୁଇପାଦ ଓ ଶବରୀପାଦ 2ଟି ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା କେଉଁ ଭାଷାୟ? 1000 ବଛର ପୁରାଣ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି ଯାହା
ପ୍ରଚାରିତ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ କଥାକୁ କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ? ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରଚାରିତ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏକଥା ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ ସମ୍ପାଦିତ ଦୋହାକୋଷରେ କେଉଁ ଗୀତି ସବୁ ପ୍ରକାରର କରିଛନ୍ତି? ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ ସମ୍ପାଦିତ ଦୋହାକୋଷରେ ବିନୟଶ୍ରୀଙ୍କର 15ଟି ଗୀତି, ସୁମୟୀ ଗୀତି, ଲୋଇ ଗୀତି ଓ କାହ୍ନୁପା ଗୀତି ସବୁ ପ୍ରକାରର କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯ୍ୟାକାରମାନଙ୍କର ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଡକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି? ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। କେତେ ମସିହାରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ପଦାବଳୀ ପ୍ରକାଶିତ? 1956 ମସିହାରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ପଦାବଳୀ ପ୍ରକାଶିତ। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମୌଳିକ ତଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ ରଚିତ ଭାଷା ଇତିବୃତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀ ନୀହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ବୃହତ୍ ଇତିହାସ ନାମରେ କେଉଁ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି? ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀ ନୀହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ବୃହତ୍ ଇତିହାସ ନାମରେ ବଙ୍ଗାଳୀର ଇତିହାସ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ 1967 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ପୁସ୍ତକରେ କିଏ 5 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଚର୍ଯ୍ୟାକାରଙ୍କ 25 ଗୋଟି ଗୀତି ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ପୁସ୍ତକରେ ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର 5 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଚର୍ଯ୍ୟାକାରଙ୍କ 25 ଗୋଟି ଗୀତି ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଳନ୍ଧରୀପାଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 92। ହେ ବଜ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଯୋଗରତ୍ନମାଳା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ହେ ବଜ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଯୋଗରତ୍ନମାଳା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖିଥିଲେ କାହ୍ନୁପାଦ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର ଲିଖିତ ହେବାର ସମୟ କାଳ କେତେ? ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ଲେଖିବା ହେବାର ସମୟ ହେଉଛି 12ଶହ ଶତାବ୍ଦୀ। 1000 ବଛର ପୁରାଣ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷୀୟ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି କିଏ ରଖିଥିଲେ? ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି ମହାପାଦେୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ଏବଂ ତହିଁର ଲେଖକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ଏକଥା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର। କିଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି? ଆଲୋଚ୍ୟ ଆଲଅନ୍ଧାରୀ ଭାଷା ବୋଲି। ମହାପାଦେୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଆଲଅନ୍ଧାରୀ ଭାଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଶବ୍ଦର ଧର୍ମ
ଅଭିସନ୍ଧି ବା ସନ୍ଧି ଭାବରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ଶାକ୍ତ ଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ, ମାଆର ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ, ମା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଉଇଲ ପକାଳି। ଏହି ପଦଟି କାହାର? ଏହା ହେଉଛି କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ। ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛିଓ ଜାଣ, ଏହା କାହାର ରଚନା? ଲୁଇପାଦଙ୍କ। ମାଧ୍ୟମିକ ମତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନାଗାର୍ଜୁନ। ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସହଜ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ସହଜ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ବୋଲି ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଶାନ୍ତିପାଦ କହିଥିଲେ। ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା କିଏ? ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରସୁତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ରଚନା କରିଥିଲେ। ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରବତୀ। ନେକ୍ସଟ, ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଦଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରବତୀ। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୀନ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏନସାଂ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏନସାଂ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସରହପାଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ? ସରହପାଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରାହୁଳ ରୁଚି। ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଡକ୍ଟର ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତର କେଉଁ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତର ଚର୍ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ନରନାରୀ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ ତାହା କ'ଣ? ତାହାକୁ ମହାସୁଖ କୁହାଯାଏ। ଟୀକାକାର ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଟୀକାକାର ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଇପା। ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଲୁଇପା। 13ଟି ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କାହାର ଲେଖା? କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ଲେଖା। କୁରୁକୁଲା ସାଧନା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କୁରୁକୁଲା ସାଧନା ହରପ୍ପା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତିଦେବ କାହାର ଶିଷ୍ୟ? ଶାନ୍ତିଦେବ ମଞ୍ଜୁବଜ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। କମ୍ବଳପାଦ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? କମ୍ବଳପାଦଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ଅଭିସମୟ ନାମ ପଞ୍ଜିକା। ଲୁଇପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଲୁଇପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶବରୀପା। ଶବରୀପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଶବରୀପାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସରହପା। ଏହି ସରହପା କେତେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରବକ୍ତା ବା ଆଦିଗୁରୁ ଥିଲେ? ଏହି ସରହପା 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରମ୍ପରାଙ୍କ ଆଦିଗୁରୁ ଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କବି କିଏ? ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କବି ହେଉଛନ୍ତି ସରହପା। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପୂଜାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୁହନ୍ତି। ଭୁସୁକୁପା ଜାତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଭୁସୁକୁପା ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରାଉତ। ମହାରାଜା ଧର୍ମପାଳ ଦରବାରରେ ଲେଖକ ରୂପେ କିଏ ଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ? ଲୁଇପା ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ମହାରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଲୁଇପା। କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 84 କେଉଁ ସିଦ୍ଧ କବି ଭାବେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି ଥିଲେ? କାହ୍ନୁପା ବା କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 84 ସିଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଶବରପା ନାମକରଣ ଏପରି କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ଶବରମାନଙ୍କର ମେଳରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଆପଣାର ସଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ। ଶାନ୍ତିପାଦଙ୍କର ଏପରି ନାମ କାହିଁକି? ଶାନ୍ତିପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁଧୀର ଥିବାରୁ। ଶାନ୍ତିପା କାହାର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମଞ୍ଜୁବଜ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଶାନ୍ତିପାଦ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ଓ ଦୋହାକସର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଭାଷା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ଓ ଦୋହାକସର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଭାଷା ସାନ୍ଧ ଭାଷାରେ ନାମିତ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧଙ୍କର ନାମର ଶେଷରେ କ'ଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା? ପା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। କେଉଁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଦେବ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 566ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? 2 ଭାଗରେ। ଇନ୍ଦ୍ରବତୀଙ୍କ ଭଗ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା। କେବେ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ରଚିତ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେଉଁ ସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷୁ? ସରହପାଦ। କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭିକ୍ଷୁ? ଭୁସୁକୁପାଦ। କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଦଶ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ? ଦାରିକପାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ। କିଏ ଲୁଇପାଦଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଦାରିକପାଦ ଲୁଇପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଦାରିକପାଦଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ରହିଛି କାହିଁକି? କାଞ୍ଚିପୁରର ଦାରି ସଂଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଚେତନାମୂଳକ? ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାମୂଳକ। କା ତରୁବଳ ପଞ୍ଚବିଡ଼ାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଛାଏ ପଇଠ କାଳ କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଲୁଇପାଦଙ୍କ। କାହାରେ କିସ ଭଣି ମଇ ଦିବି ପିରିଛା ଉଦକ ଛାନ୍ଦ ମଝି ସାଚ ନମିଚ୍ଛା ଏହା ଲୁଇପାଙ୍କ। ନାନା ତରୁବର ମଉଳିଲାରେ ଗଅଣ ଗତ ଗଅଣ ଲାଗିଳି ଡାଳେ ଇଏ ହେଉଛି ଶବରୀପାଙ୍କ ଗୀତି। ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପର୍ବତ ତହିଁ ବସଇ ଶବରୀ ବାଡ଼ି ମରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରିହଣ ଶବରୀ ଜୀବତ ଗୁଞ୍ଜରୀ ମାଳି ଏହା କାହାର ରଚନା? କାହ୍ନପାଦଙ୍କର। ତ ଆଜି ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।